أهلا وسهلا بكم في الموضوع التالي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to continue our discussion of Management Information System Chapter 2. In the previous lecture we have answered the question, what is an organization? It was the first objective in this chapter. We have agreed that an organization is a stable, formal social structure which can take resources from the environment and then process these materials from the environment to reach to the final product or service which is offered to their customers in their working environment. Today we are going to continue our discussion. What are the features of organization? We are going to answer this question during this video. This is the second objective of the chapter. When we are speaking about features of organizations, there are two main features of organization: common features and unique features. Common features, we mean that there are nearly the same features in all organizations. The organization, to be called an organization, it should has its common features. But at the same time, there are unique features which differentiate the organizations from each other. طبعا على سبيل المثال لما احنا نحكي عن الكومن فيتشرز، يعني لو شبهناه مثلا بجسم الانسان، جسم الانسان في النهايه نفس الخصائص، نفس التركيبه على مستوى العالم كله، لكن في النهايه لكل شخص في له شخصيته اللي بتديه النوع من التفرد والاختلاف عن الاخرين. فكثيرا ما يمكن تشبيه الاورجنايزيشن بالهيومن بشكل عام. What are these common features of organizations? We have three main common features in organizations. We have routines and business processes, organizational politics, and culture. These are the common features of organizations. We are going to discuss each one of them individually and in details. What are the unique features of organizations? We have some of unique features such as organizational type, environments, goals, power, constituencies, function, leadership, tasks, and technology. And we are going, of course, to discuss all these unique features in the next video. In this video, we are going to discuss these common feature, and let's start our discussion by the first topic, routines and business processes. What do we mean by routines and business processes? We should understand that the organization is formed of individual routines, business processes. Both of them can form the business firm. How that can happen, what are the relations among them? At this point we are going to discuss it through this figure. For example, if we have a receptionist at a clinic, this receptionist, what is the process that she do every day? In the first, she will answer telephone calls from the patients. She will try to make a date for every patient. Then she will prepare his file for the doctor to be ready for the doctor, etc. So we can consider this receptionist at the clinic as an individual routine, and the steps that she do every day to perform her tasks inside the clinic, we can call them business processes. If we have a look at another
person inside the clinic, the doctor for example. The doctor himself developed a routine. This routine include that when he receives a patient, he will have a look at his history. After that, he will make a physical check to see what are the proper medicine. He will write these proper medicines for the patient, and what are, for example, the proper foods that he should have. So a doctor can be another individual routine inside the clinic. If we have a look at a nurse, for example, this nurse developed its own routine too. Every day she will have a look, for example, at the patient file. She will decide which medicine that he should have, what are the proper food that he should have. So she will go through these business processes every day. From the receptionist, the doctor, and the nurse who formed individual routines, the organization can be formed. So the organization is a group of individual routines, and every individual routine has its business processes that it will go through every day. يعني احنا بشكل اساسي لما نتحدث عن الروتين وش العلاقة ما بين البزنس بروسيس وما بين الانديفيديوال روتين وما بين الاورجنايزيشن، احنا بكل بساطة ممكن نحكي انه اللي بتستقبل المكالمات الريسبشنست في داخل اي كلينيك هي اللي بتستقبل المكالمات من المتصلين المرضى، بتحجز لهم مواعيد، بتجهز الملفاتهم في النهاية للدكتور حتى تبدأ عملية العلاج. فبالتالي هذه الريسبشنست ممكن نعتبرها individual روتين طورت مجموعة من البزنس بروسيسز اللي هي بتقوم فيها كل يوم في داخل الكلينيك كعمل إلها. أيضا الدكتور كمان هو عضو في داخل هذا الكلينيك، في داخل هذه الأورجنايزيشن، هو أيضا طور الروتين بيمارسه بشكل يومي. الروتين هذا على سبيل المثال بده يستقبل المريض، بعد ما يستقبل المريض بده يشوف التاريخ المرضي لهذا المريض، بده يفحص هذا المريض، يكتب العلاج لهذا المريض، يكتب كمان ايش هو نوع الطعام المناسب اللي بده ياخذه هذا المريض الى اخره. فبالتالي الدكتور ايضا طور الروتين الخاص فيه حتى يستطيع ان يقوم بمهامه في داخل الاورجنايزيشن. ايضا بالنسبه الممرضه ايضا طورت الروتين الخاص فيها اللي بيمر من خلال انه هي تشوف المرضى ايش الادويه اللي كتبت لهم، هل هم بياخذوها ولا لا، وتعطيهم هي الادويه. راح تشوف ايش النوع الطعام المناسب اللي كتبه الدكتور وتتاكد انهم هم بياخذوا الطعام على حسب الوقت اللي حدده الدكتور. ففي النهايه هم كلهم عباره، كل واحد فيهم ممكن ان يشكل individual روتين، وكل روتين يتكون من مجموعه من البزنس بروسيسز. الآن مجموعة الانديفيديوال روتينز اللي بتتكون من مجموعة من البزنس بروسيسز هم في النهاية اللي بيكونوا مين؟ اللي بيكونوا الكلينيك أو الأورجنايزيشن بشكل عام. فإحنا ممكن نحكي إنه البزنس فيرم مجموعة من الانديفيديوال روتينز اللي تتكون من مجموعة من البزنس بروسيسز. طب لو حكينا إنه البزنس فيرم، لو حكينا طب إنه البزنس فيرم هو عبارة عن مجموعة من البزنس بروسيسز، هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا هذا الكلام صحيح، لأنه في النهاية الانديفيديوال روتين يتكون من مجموعة من البزنس بروسيسز، فبالتالي والاورجنايزيشن تتكون من مجموعة من الانديفيديوال روتينز، فبالتالي البزنس فيرم تتكون من مجموعة من مين؟ من البزنس بروسيسز. وهذا الكلام اللي احنا حكيناه في هذا السلايد. So a collection of business processes make up the business firm. That's what we have discussed now. A new information system applications require that
the last important point in this topic, new information system applications require that these individual routines and business processes change to achieve high level of organizational performance. So we can develop an application for these individual routines and for these business processes. We should have a general look. Sometimes the individual routine itself is very complicated, so it needs to be simplified before developing an application. Or the business processes which form the individual routines are complicated, so we need to make a real change in these business processes. على سبيل المثال انه احنا بدنا نطور مثلا ابلكيشن بيعالج موضوع التقديم للاجازات الماضيه في داخل المؤسسه. احيانا قبل ما احنا بدنا نطور ابلكيشن بدنا نشوف العمليه على الارض بشكل مانيوال، هل هي معقده ولا مش معقده؟ هل احنا محتاجين نغير ونعدل على هذه العمليه المانيوال اللي على الارض عشان نصل لإفيشنت ابلكيشن ولا لا؟ يعني لو بدنا نطور مثلا سيك ليف ابلكيشن، وناخذ اكزامبل مثلا الجي تي سي والاولو بشكل عام. قديما كان الواحد اذا بده يقدم لسيك ليف بده يروح يعبي فورم في داخل الكليه، ياخذ الفورم يكون ممضي ويكون مختوم، بعدين ياخذه على العياده يشوف الدكتور يعمل تشيك عليه، بعد ما يعمل تشيك الدكتور عليه ويكتب ريكومنديشن بده يروح على مدير العياده بعد هيك بده يمضي له على هذه الإجازة الماضية، بعدين بده يرجع يسلمها تاني لمكان عمله، ومكان عمله يبعته للاتش ار. تلاحظوا ان العملية عملية معقدة. يعني لو احنا بدنا نعمل ابلكيشن ويب ابلكيشن على سبيل المثال حتى نبرمج هذه العملية على الارض مانيوالي معقدة وتحتاج الى كثير من التعديلات والى الكثير من التبسيط. فتم الوضع رؤية انه ليش نقوم بكل هذه الانديفيديوال روتين السيك ليف، ليش نمر في كل هذه البروسيسز الكومبليكيتد بروسيسز. ايش اللي صار انك انت مباشرة تتوجه الى مدير العيادة هو اللي بيعمل تشيك، واذا لاقى انك انت بتستحق اجازة ماضية مباشرة بدخل على السيستم اللي في الاتش ار ويسجل لك اجازة ماضية. اذا قبل ما انا ما اطور انا ويب ابلكيشن بشكل عام، سواء كان ويب ابلكيشن او غيره، بدي اشوف العمليه على الارض، هل الانديفيديوال روتين هذا والبزنس اللي بروسيس اللي بتكون هذا الانديفيديوال روتين هل هي معقده محتاجه لتعديل ولا لا؟ ما بيصح انه انا، لانه في خصوصيه في النهايه عند تطوير الابلكيشنز بشكل عام، فلازم انا اعدل على الانديفيديوال روتينز وعلى البزنس بروسيسز بحيث انه اتخلص من التعقيدات الموجوده في العمليه على الارض واحسن منها قبل ما ابني عليها ابلكيشنز واحولها الى اوتوميتد بروسيس زي عمليه السيك ليف اللي احنا شرحناها من شويه. So we are going to discuss the second point of the features of organization, which is the organizational politics, after we have discussed the routines and business processes. People in organizations occupy different positions with different specialties, different concerns, and different perspectives. So they have divergent viewpoints, of course, about how to manage resources, about the rewards and the punishments inside the organization. These differences matters to both managers and employees at the same time, and result in political struggle for resources, political struggle in competition for these resources, and conflicts within every organizational level. فبالتالي احنا في داخل مكان العمل دائما في عنا تخصصات مختلفة، وكل واحد له همومه الخاصة فيه، وكل واحد له وجهة نظره الخاصة فيه، الكل يتسابق
في النهاية للحصول على الريسورسز، أفضل ريسورسز من داخل مكان العمل، اللي ممكن ينشأ بناء على ذلك نوع من الكونفليكت في داخل كل منظمة من المنظمات. فلا بد من أن يكون في عندي organizational policy تحاول أن تنظم العلاقات في داخل المؤسسة. فبالتالي لما أنا بدي أجي أطور سوفت وير لازم أخذ بعين الاعتبار البوليسيز التي تحكم هذه المنظمة، لازم أخذ بعين الاعتبار أنه في عندي وجهات نظر مختلفة، كل واحد على حسب تخصصه رايح ينظر للأمر. فبالتالي لما بدي أطور أنا أي سوفت وير لازم أخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر هذه. ما بينفع أنه أنا أخذ وجهة نظر طرف دون الآخر. على سبيل المثال لما أنا أجي بدي أطور سوفت وير في داخل المؤسسة لازم أخذ بعين الاعتبار الخلاف في وجهات النظر الموجودة، لازم أعرف إنه في بوليسي في داخل المكان بتنظم هذا المكان. ما بينفع أن أنا أطور سوفت وير أخذ فيه وجهة نظر واحدة فقط دون الآخرين. يعني لو نحن نطور سوفت وير ينظم العلاقة ما بين الطالب والإنستراكتور والسينيور إنستراكتور، لازم أنا أشوف إيش وجهة نظر الطالب وإيش احتياجاته، إيش وجهة نظر الإنستراكتور وإيش هي احتياجاته، وأقعد مع السينيور إنستراكتور أعرف إيش وجهة نظره وإيش احتياجاته، وكذلك المدير الكلية. مش لازم أنا أخذ فقط وجهة نظر معينة وأتناسى وجهات النظر الأخرى، فلازم أنا أعرف إيش الخلافات الموجودة في وجهات النظر، وإنه أنا أحاول إنه هذا السوفت وير يخدم جميع الأطراف وما يكون يخدم طرف واحد فقط أو يخدم طرف على حساب الآخر في داخل المؤسسة. هذه علاقة الأورجانيزيشنال بوليتكس بالمانجمنت انفورميشن سيستم. يعني لما نيجي نحكي عن علامات الطلاب مثلا بدي أشوف أنا الطالب وإيش توقعاته من السيستم، إيش هو بده يشوف، إيش احتياجاته، بده يشوف كل مادة مرتبة على حسب الفصل وقديش درجته في كل مادة وقديش معدلها من المعدل التراكمي. على سبيل المثال بده يعرف مثلا التفصيل هذه العلامة وكيف اجت هذه العلامة مثلا إلى آخره. بدي أشوف أنا الانستراكتور وكيف هو بده يدخل العلامات، كيف بده يكون تقسيمة العلامات اللي عنده، إيش الامتحانات اللي هو بده يعملها على مدى الفصل وقديش نسبة كل امتحان ووزنه بالنسبة للعلامة الكلية. بدي أشوف أنا السينيور انستراكتور الوجهة نظر طبعا راح يكون خاصة فيه في هذا النظام، كيف بده يتبع كل انستراكتور، كيف بده المادة الاعتماد النهائي يكون من طرفه بعد ما يراجع العلامات ويتأكد انه ما في اي اشكاليات يقوم هو باعتماد العلامة. فبالتالي ما بينفع ان انا اخذ وجهة نظر واحدة اثناء تطوير السوفت وير، لازم انا اقعد مع جميع الاطراف واعرف ايش احتياجات كل طرف من هذه الاطراف، ومدير الكلية وين دوره بده يكون ضمن هذا النظام، وكيف هو بده يعمل فولوينج اب للسينيور انستراكتورز الموجودين في داخل الكلية. فبالتالي لازم اخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة. الآن بعد ما حكينا عن الروتينز اند البزنس بروسيسز وناقشنا الاورجانيزيشنال بوليتكس وعلاقتها بالمانجمنت انفورميشن سيستم، تعالوا نتحدث عن النقطة الأخيرة في الكومن فيتشرز اوف اورجانيزيشن وهي الكالتشر. Organizational culture. All organizations have a bedrock, unanswerable, unquestioned assumptions that define their goals and the products at the same time. يعني ممكن احنا نتحدث عن الثقافة اللي تحدثنا عنها بشكل عام، مثلا الثقافة العربية، مثلا الثقافة الأوروبية، ثقافة الشعب الفلسطيني. لاحظوا انه الثقافة اللي هي عملية التشارك في الأهداف، عملية في حالة من التفاهم العام، حالة من التناغم العام، حالة من الاتفاق العام. هي أشياء مش مكتوبة ولا يتم مناقشتها، الكل تلقاها بنوع من القبول وتعمل نوع من التناغم
في الوسط وفي البيئة. يعني هي أشياء تكتسب في النهاية من الوسط ومن البيئة اللي أنت بتعيشها، مش هي أشياء مكتوبة في النهاية. كذلك الأمر بالنسبة للأورجانيزيشنال كلتشر. الأورجانيزيشنال كلتشر هي نوع من التناغم العام، نوع من الاشتراك في نفس الأهداف، هي أشياء في النهاية أيضا غير مكتوبة في داخل المنظمة، ولكن تكتسبها من البيئة العامة اللي موجودة في داخل مكان العمل. Organizational culture is a set of fundamental assumptions and fundamental assumptions about what the products organizations should produce, how it should produce them, where and for whom. ففي النهاية في النهاية الأورجانيزيشنال كلتشر تعمل نوع من توحيد النغمة في داخل المؤسسة. يعني لما نتحدث مثلا عن الثقافة السائدة في شركة جوجل، الموجودين هنا كلهم بيحملوا نفس القيم، بيحملوا في النهاية نفس المبادئ، بيحملوا في النهاية نفس الثقافة، كلهم يؤمنوا بالانفورميشن سيستم وبإدارة المعلومات وبإدارة البيانات وبالتكنولوجيا، وكيف ندير هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات في هذا العالم، كيف نصل إلى المعلومات بأيسر الطرق وبأسهل الطرق. ففي النهاية هي في النهاية بتخليهم يتوحدوا حول ما هو المنتج القادم، ما هو التطوير القادم اللي احنا محتاجينه بالنسبة للمنتجات اللي احنا قاعدين بننتجها والخدمات اللي احنا قاعدين بنقدمها بشكل عام. Generally, these cultural assumptions taken totally for granted and are rarely publicly announced or spoken about. يعني غير معلن عنها في النهاية، ولكن الكل متفق عليها. هل organizational culture powerful unifying force that restrain political conflicts and promotes common understanding, common understanding, agreement and procedures and common practices. ففي النهاية لما نيجي نحكي عن شركة نايك، ننتج كل شيء له علاقة بالرياضة، عندنا إيمان أن الرياضة تخدم المجتمع، تخدم الفرد، إنه في عنا نحترم ونقدر الرياضة في نوع من المحافظة على صحة الناس. فبالتالي هذه الفاليوز اللي احنا بنتشارك فيها أدت على إنه نتفق على إنه احنا بدنا ننتج أدوات رياضية تساعد على تحقيق هذه القيم والمبادئ اللي احنا بنؤمن فيها، تنتج الملابس الرياضية اللي بتساعد الناس وتشجع الناس على إنهم هم يمارسوا الرياضة. فبالتالي في نوع من التناغم العام في داخل هذه الشركة، ونوع من التفاهم العام حول إيش المنتجات اللي احنا بدنا ننتجها، إيش النكست برودكت المفروض احنا ننتجه، إيش الخدمات اللي احنا ممكن نقدمها في المستقبل. فهم يتشاركوا الأهداف، يتشاركوا الفيجن، يتشاركوا في الجولز، يتشاركوا في الفاليوز وتقديم الأفضل للمجتمع في المجال الرياضي. فبالنهاية هذه هي الأورجانيزيشنال كلتشر بشكل عام. الأورجانيزيشنال كلتشر أيضا هي عبارة عن شير زي ما تحدثنا للكالتشر assumptions الموجودة في داخل المنظمة. At the same time, organizational culture is a powerful restraint on change, especially technological change. About most organizations will do almost anything to avoid making changes in basic assumptions. Any technological change that is written commonly held cultural assumptions usually need a great deal of resistance. الثقافة هي شيء جيد، ولكن أحيانا بتبقى العلاقة عكسية ما بينها وما بين إحداث التغيرات في داخل المنظمة. الثقافة دائما تميل إلى المحافظة والاستمرارية على نفس النمط الموجود، على نفس الآليات الموجودة، بينما لما إحنا بدنا نيجي نطور سوفت وير لازم يكون في عندنا نوع من إحداث التغيير في داخل هذه الثقافة، وهذا الأمر بيكون مرفوض بالنسبة للموظفين في داخل مكان العمل.
يعني على سبيل المثال لو بدنا نيجي نحكي عن الثقافة اللي كانت موجودة عند المحاسبين، كانت الثقافة الموجودة كله العمل عندهم مانيوال وعلى ورق وكل هيك، فبالتالي هم تعودوا على هذا النمط من العمل. هذه لما تيجي انت تقول لهم بدنا نعمل سوفت وير، هذا السوفت وير رايح يريحك انت في عملك، فانت قاعد بدك تحدث تغيير في شيء هو تعود عليه، في شيء هو بيشتغلوا طول الوقت، فراح يكون في ريزيستنس نحو التغيير. السوفت وير بيجي بده يعمل التغيير حتى نستطيع انه احنا نطور هذا المكان. الثقافة ضد عملية التغيير، فبصير في نوع من كونفليكت في الناحيتين، فبالتالي هو راح يرفض انك انت تقول له هذا برنامج الاصيل انت فقط دخل البيانات اللي عليه والبيانات اليومية، وهو راح يطلع لك كل القوائم المالية، وهو اللي راح يرصد الحسابات، وهو راح يكتشف اي اخطاء موجودة في عملية الترصيد بشكل اوتوماتيك. فبالتالي راح يرفض هذا الامر، لانك انت قاعد تحدث نوع من التغيير في ثقافة المحاسبين اللي بيشتغلوا في داخل نفس مكان العمل. فعادة التكنولوجيكال تشينج بيصطدم بالثقافة الموجودة في داخل المؤسسة، لأنه الثقافة تميل إلى الاستمرارية، أشياء تم الاتفاق عليها، أشياء تعودنا عليها، أشياء نمارسها، ولكن أنت بدك تيجي تعمل تغيير في هذه الثقافة، فبالتالي راح يكون في عندك طبعا نوع من الريزيستنس من قبل الموظفين، حتى لو أنت بدك تغيرهم نحو الأفضل. يعني حتى يعني على سبيل المثال مثلا المدخنين، التدخين أصبح ثقافة عند الشخص، يعني بتلاقي في شخص صارت عنده التدخين نوع من الثقافة، خلاص تعود هو على هيك، ارتاح هو على هيك، تأقلم هو على هيك. لما تيجي بدك تمنعه عن التدخين حتى لو هو أفضل له، أفضل لصحته، ورايح يكون تغيير نحو الأفضل، ورايح يكون تغيير إيجابي في حياته، لأنه حيرفض عملية التغيير. فبالتالي لما إحنا بدنا نيجي نطور أي سوفت وير في داخل أي مؤسسة، لازم ناخد بالنا إنه في النهاية كل مؤسسة فيها كالتشر، والكالتشر هذا انت لازم تفهمه كويس، ولازم تفهم كيف انت ممكن تعمل التغيير في هذا الكالتشر. والتغيير ما بيجي بين ليلة ويوم بالنسبة للكالتشر الموجود في داخل الاورجنايزيشن، ولازم تكون عارف كيف تعمل إدارة للتغيير في داخل المؤسسة حتى يكون في تقبل للتكنولوجيكال تشينجز اللي رايحة تصير في داخل هذه الاورجنايزيشن. We have discussed the common features of organizations, routines and business processes, the organizational politics and culture. In the next video we are going to discuss the unique features of organization. Before I leave you, we have a video concerning culture, as there are a lot of discussions about this topic. It has a lot of complicated means, so let's more simplify this topic by watching the next video. Enjoy the next video. Let me introduce you to Jim. Hello, Jim. Let's follow Jim as he grows up, follows his dream, creates his own company, and learns a lot about organizational culture. Every human organization creates a unique culture all its own. From a small family business operating in its hometown to a large global corporation spanning cultures and time zones, each organization has a distinct identity. Organizational culture is influenced by beliefs and assumptions. What do we mean by beliefs and assumptions? Beliefs and assumptions come from the things that we hear, observe, and learn.
They also come from the things that we try. Sometimes these things work. Sometimes they don't. Then we rethink and try again, just like little Jim. Now let's follow Jim to the university. He meets friends and inspires them. A quick aside, it's important, I'll give you a simple example. When we talk about operating... 3 cheers for Jim and his friends as they graduate and team up to form an organization of their own. They decide together where they want to go. They create a foundation that everybody can use and recognize. They form teams which align and engage together to succeed in their market. But in order to succeed, organizations need to be able to adapt. Let's watch Jim and his team as they strive for success together. Underneath the surface of an organizational culture, we have assumptions, beliefs, perceptions, thoughts, and feelings. These are taken for granted. We can't see them. Organizational culture is learned. It grows as we gain experience from our work and move on together over time. The lessons from the past shape our work and life strategies for the future and are important enough to pass on to the next generations, not only for their survival, but also for their development, evolution, and success.